Dapyomai balyāras yöri lāgau, dapyomai balyāras yöri lāgau, tem dopnam bozuan chus kon lāgau, dapyomas boznāv tam chus babandai, tem dopnam būzimit gai sharmandai, dapyomas mitibāv tam panun āsul, tem dopnam pani panas thur chu kāsun, dapyomas kyah chu andar te kyah chu nebar, tem dopnam yī chu andar te tii chu nebar. Vanan swachh kral elifas mah chu bandi, वुचान गैस खुदा सबइन खुदा बंदी बदकार पानो खुददार द्राकु चना याद रोदु के तावन छु दुनिया यूर गए साखो चना याद रोदु के। अस्सलाम वालेकुम बह छुस कश्मीर सूफी स्टोरियस पेट आज हज़रत स्वच्छ कराल रहमतुल्लाह अलैह सन्ज बायोग्राफी पेश करने आमुत। आज करो अस स्वच्छ कराल सबन बायोग्राफी यानी कि तिमन हंस हालात ज़िंदगी तिम किथ रुकन रोजान मौजात वजात मुतलिक करो कथ कशीर तो उर्दू ज़बान मज दपान हज़रत स्वच्छ कराल रहमतुल्लाह अलैह ज़ाई 1742 ईस्वीयस मज इंदर गाम यु जन डिस्ट्रिक्ट पुलवामा छु यिवान दपान यमन उस वालिदस नाव आरिफ कराल तो माजे उसुक नाव जूनी। आरिफ कराल ٲسۍ पान अख सूफी बुजुर्ग यह जन तिमन पे ज़्यादा कह आमुत यह लेखन तथ जाय पे दपान तिम मोमिन साहब यु जन पुलवाम तिमन हुंद जियारत तिम अख शायर मकबूल शायर तिमन हुंद आस्थान तति तिम आरिफ कराल तिमन हुंद मुरीद मोमिन साहब दपान आरिफ कराल तो जूनि वारियास कालस शुरुई पैद गसान अक लट आव यमन हंद गामस मज अख वारिया बुजुर्ग नफर फकीर मलंग तेम दोपनक कंस मा छु शुर जरूरत सह क्रैक दिवान दपान आरिफ कराल गो दवान तमिस निश तो वोनक मे छुन कह नेच्यू तो दोपनक यह जु मिठाई फुल यह खेज अख पानस तो अख दीजी पन्ने जनान इंशाल्लाह गस तुह शुर पैद पत वोन तम बुजुर्गन लेकिन अख शर्त पे सो शर्त सह बच्चे गस पैद सह 12 वरियन तुह मे दिन पत तम सज तरबियत कर बह पत आरिफ करालन मान यह शर्त दपान 12 वरी पत गो आरिफ करालस नेच्यू तम थो तमिस नाव इस्माइल कराल येल सह पीर आव 12 वरियन पत यमन निश वोन कत छु थोमुत यमा वोन यह मेन नेच्यू तो वोन अमिस क्या कोरुक नाव तम वोन स्योद मे कोर इस्माइल कराल नाव दपान तम वोनक अमिस करियो नाव स्वच्छ कराल तो तन पे थो यमो नाव स्वच्छ कराल यह जन वन पूरी कशीर मज नाव यिवान मान दपान कशीर शायरी मज सूफी शायरी मज स्वच्छ कराल सबुन नाव वारिया जरूरी यमो वारिया शायरी करमज वारिया लिखमुत यम बुजुर्ग सूफी बुजुर्ग तो बे शायर वारिया मौजात यमन सत गमत पत क्या सा आव स्वच्छ कराल सब त्रावने स्कूलस मज
स्वच्छ کرال صٲب ییٚلہِ سکوٗلَس منٛز گوٚو یِم ٲسۍ نہٕ تَتہِ پَرنَس منٛز زیادٕ توجہ دِوان کینٛہہ یِم ٲسۍ صرف نظمہٕ پَران غزلہٕ پَران یہِ وٕچھِتھ گوٚو عارف کرال واریاہ یہِ زَن وَنو أسۍ پریشان زِ میون نیٚچوٗ چھُنہٕ پَران کِہیٖنۍ دَپان تٔمۍ تُل یہِ اَتھ سکوٗلَس منٛز تہٕ لوگُکھ کرٛال کٲمہِ سۭتۍ یُس زَن یِمَن ہُنٛد ناوٕے چھُ وَنان سۄچہِ کرٛال عارف کرٛال یِم ٲسۍ کرٛالہٕ کٲم کَران یِم ٲسۍ میٚژِو بانہٕ بَناوان تہٕ پَتہٕ ٲسۍ کٕنان یِمو لوگ یہِ اَتھ کارَس سۭتۍ تہٕ پَتہٕ گوٚو سۄچہِ کرٛال یہِ بانہٕ کٕننہِ رتنی پوٗر تٔتی اوس سۄچہِ کرٛال صٲب یہِ بانہٕ کٕنان دَپان تَمہِ وِزِ ٲسۍ تَتہِ اَکھ ذات یِوان ماننہٕ پیٖر تِمَن ٲسۍ وَنان ییٚلہِ یہِ کٕننہِ اوس گژھان تِمَن اوس نہٕ یہِ خۄش کَران زِ یہِ چھُ ییٚتنَس یہِ کٕننہِ یِوان لیکِن تِمَن ٲس نہٕ پَے زِ یہِ چھُ اَکھ بُزرگ تٔمِس چھِ یہِ فقیٖری اَندَر دَپان تِم ٲسۍ سۄچہِ کرٛال صٲبَس واریاہ اِزا واتناوان واریاہ ٲسِکھ سَتاوان دَپان تِم ٲسۍ یِمَن کھَرَس پٮ۪ٹھ بیٚہناوان بیٚیہِ مذاق اُڑاوان دَپان سۄچہِ کرٛال صٲب اوسُکھ نہٕ کِہیٖنۍ سُہ اوس ژھۄپہٕ روزان کِہیٖنۍ اوس نہٕ وَنان سۄچہِ کرٛال صٲبَن ٲسۍ وۄنۍ خانٛدَر تہِ کوٚرمُت تہٕ دَپان سۄچہِ کرٛال صٲبَس ٲسۍ یِم واریاہ تکلیٖف واتناوان تہٕ یِمَن اوس نہٕ وٕنہِ دِل بَریومُت کِہیٖنۍ تکلیٖف واتناوان زِ یِمو ووٚن اَسہِ کَرو أمِس بیٚیہِ تکلیٖف واتنہٕ خٲطرٕ یِمو کوٚر لگ بگ ہَتو زٕ ہَتو تَتہِ لُکَن یہِ تہٕ اَسہِ گژھو یِمَن أمِس نِش گَرِ تہٕ تَتہِ چٮ۪مو چاے تہٕ کھٮ۪مو بَتہٕ یہِ ووٚنکھٕے نہٕ زِ أسۍ یِمو دَپان یِم آیہِ لگ بگ 100-200 نفر سۄچہِ صٲبٕنۍ گَرٕ منٛز یِتھَے کٔنۍ ووٚنکھٕے نہٕ أسۍ یِمو تہٕ ووٚنُکھ أنِو چاے سۄچہِ کرٛال صٲبَن ووٚنُکھ اہن حظ بہٕ حظ اَنہٕ یِم سۄچہِ کرٛال صٲبنہِ زنانہِ ووٚن کِتھ کٔنۍ نیرِ یوٗتاہ بَتہٕ تہٕ چاے دَپان تٔمۍ ووٚن کِہیٖنۍ چھُنہٕ سورُے گژھِ ٹھیٖک دَپان ساروی نفرو چے 3-4 کَپ چاے تہٕ بَتہٕ تہِ کھیوٚ دَپان سماوارَس منٛز ٲس چاے نیران سُہ رُکے نہٕ یہِ اوس دَپان گۄڈٕنیُک کَرامات یہِ تِمو کوٚر پیٖرو آو نہٕ وٕنہِ تہِ سَمجھ زِ یِمَن چھِ أمۍ سٕنٛز سۄچہِ کرٛال صٲبَس منٛز چھُ کینٛہہ زِ یِمو کٔر یُتھ کَرمات مٲجزٕ گوٚو تِم ٲسۍ توتہِ یِمَن سَتاوان دَپان اَکہِ لَٹہِ اوس اَکھ نفر دانٛدَس کھکھٕر دِوان تہٕ سۄچہِ کرٛال صٲبَن ووٚن یہِ کیٛازِ چھُ أمِس کھکھٕر دِوان تِمو ووٚن یہِ چھُنہٕ چون کٲم کِہیٖنۍ ژٕ کَر پَنٕنۍ کٲم دَپان سۄ بیٛاکھ اَکھ نفر آو تٔمۍ ووٚن یہِ ٲس اَکہِ نفرَن نِمُت وۄزُم یہِ گاو تہٕ یہِ مۄیہِ وۄزُم دِنہٕ برونٛٹھٕے تٔمۍ کوٚر پَنُن مٲلِک مایوٗس دَپان سۄچہِ کرٛال صٲبن تھوٚومَس اَتھٕ تہٕ ووٚنُن گژھ پنٛنہِ مٲلِکَس دَپان یہِ ووٚتھ یہِ ٲس لاش تٔمۍ ٲسٕس یہِ ووٚتھ تہٕ یہِ ژٔج پنٛنہِ مٲلِک نِش یہِ اوس بیٛاکھ کَرامات سۄچہِ صٲبُن اَمہِ سۭتۍ تہِ گوٚو نہٕ یِمَن پیٖرَن تیُتھ کِہیٖنۍ یہِ دٮ۪ماغَس منٛز کِہیٖنۍ زِ یہِ چھُ کینٛہہ دَپان ییٚلہِ وۄنۍ واریاہ تنٛگ کوٚرُکھ سۄچہِ صٲب دَپان ژارِ شریٖف یُس زَن بَڈگام چھُ تَتہِ لوٚگ واریاہ شدیٖد نار لوٚگ دَپان سۄچہِ کرٛال صٲبَن فرموو یا اللہ ژارِ کَر تھوٚپ تہٕ رتنہِ پوٗر ہٮ۪تھ ژوٚپ دَپان تَتہِ رُکیو نار تہٕ اَکھ ریٚہہ آیہِ
सु पे रत्नि पूरे मन पीरन हज गरन तो सोरे पीरुक मोहल्ल दोद पत आई पीर स्वच्छ सबस निश मंगख यमन माफी अस गई गलती ये क्या करामात स्वच्छ कराल सब यह जन तमो पन्नी जिंदगी मज कर स्वच्छ कराल सबन वारिया कलाम लेखमत तिमन हंज कुलियात स्वच्छ कराल रहमतुल्लाह अलैह ति पब्लिश गमज वारिया ब्रो तो यम वारिया साद जिंदगी बसर करान यम स्योद पलव पोशाक लागान कराल काम करान तमी यमन खर्च चलान दपान स्योद खान चन खेवान यम खेवान स्योद हाक तो बे नून चाय स्वच्छ सबन वारिया इबादत त करमज तम अक बुजुर्ग त मान तो शायर दपान स्वच्छ कराल सब वारिया तालिब यमन मंज वारिया सिद्दीक कराल यम जन पंडित रोजान शाबान सूफी नूरपुर त्रालस मज रोजान रहमान साहब पिंगलन पुलवामस मज रोजान ख्वाजा अंबर बे इमाम साहिब शुपियन तो बे याद कराल वानपुरा पुलवामा दपान याद कराल तो शायर बे गेवान दपान स्वच्छ कराल सबन मा अनंत नाग गाम देवसर तत तिकाज तिमन हंद मुरीद वन तत रोजान वन स्वच्छ कराल सब रहमतुल्लाह अलैह द्राय 1854 वारिया 1855 ईस्वीस मज यम आलम तिम आई तती रत्नपुरी तिमो 6 मरल जमीन हेतमुत तत पन्नो पोंसो यम जन तिमो बान कन कन जमा करमित तती आव तिम दफन करने तो अख आलीशान आस्थान आव तत बनाना दपान 21 अगस्त लुक तत जमा गसान तो बे तत दुआ करान नमाज परान गेवुन लागान महफिल लागान स्वच्छ कराल सब गस न सूफी गेवन वलिस या कशीर मज तिमन हुंद नाव रोज बरकरार तिमो दित अख भाईचारुक सबक लुकन बे करक वारिया बुजुर्गी त शायरी वन दियो आज मे रुखसत आज यूताई लाइक शेयर सब्सक्राइब करियो जरूर बदकार पानो खुददार राखो न याद रूदुगे तावन दुनिया यूर क्या आखो न याद रूदुगे दप्योमई बाले यारस यार लागो तम दोपनम बोझो वन छुस कोन लागो दप्योमस बोझ नाव तम छुस बंदे तम दोपनम बोझमित गई शर्मंदे दप्यो वनान स्वच्छ कराल अलिफस मछ बंदी वुछान गई खुदा सबन खुदाबंदी अस्सलाम वालेकुम। मैं कश्मीरी सूफ़ी स्टूडियो से आज आपके सामने हज़रत स्वच्छ कराल रहमतुल्लाह अलैह की हालात ज़िंदगी या बायोग्राफ़ी पेश करने जा रहा हूँ। कहते हैं हज़रत स्वच्छ कराल रहमतुल्लाह अलैह 1782 ईस्वी में ज़िला पुलवामा के एक गांव इंदर में पैदा हुए। इन
ان کے والد صاحب کا نام عارف کرال تھا اور والدہ کا نام زونی تھا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ عارف کرال مومن صاحب، جو کہ ایک مشہور شاعر ہے کشمیر کے، ان کے مرید تھے عارف کرال۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عارف کرال کو بہت وقت تک کوئی بچہ نہیں پیدا ہو رہا تھا، تو ان کے گاؤں میں ایک بار ایک بزرگ ملنگا اللہ خدا دوست آدمی پہنچا۔ وہ چیخ رہا تھا کسی کو بچہ ضرورت ہے، کسی کو بچہ ضرورت ہے۔ یہ سن کر عارف کرال دوڑ دوڑ کے ان کے پاس گیا اور ان کو اپنی تکلیف بتائی۔ یہ سن کر بزرگ نے ان کو ایک مٹھائی کا ٹکڑا دیا اور کہا کہ یہ ایک ٹکڑا اپنی بیوی کو دے دینا اور ایک خود کو کھانا، بچہ ہو جائے گا۔ لیکن ان نے ایک شرط رکھی کہ جو وہ بچہ ہوگا وہ 12 سال کے بعد تمہیں مجھے حوالے کرنا ہوگا، میں اس کی پرورش آگے کروں۔ عارف کرال نے یہ شرط ان کی قبول کی اور وہ اپنے گھر گئے۔ ان نے اپنی گھر والی اور خود کو بھی وہ مٹھائی کھائی۔ کہہ رہے ہیں کچھ وقت کے بعد ان نے ایک لڑکے کو جنم دیا جس کا نام ان نے رکھا اسماعیل کرال۔ 12 سال کے بعد جب وہ بزرگ پھر سے گاؤں میں آیا تو اس نے بولا میں اس کو اپنے ساتھ لوں گا، لیکن اس کا نام کیا آپ نے رکھا ہے؟ تو انہوں نے بولا اسماعیل کرال۔ تو انہوں نے بولا نہیں، آپ اس کا نام سچ کرال رکھے، جو کہ کشمیر میں ابھی ہم سب ان کے نام سے جانتے ہیں۔ شرط کے حساب سے انہوں نے ان کو اپنے ساتھ لیا، انہوں نے ان کو اسکول میں ڈالا، سچ صاحب کو، اور وہ لیکن اسکول میں پڑھ نہیں پاتے تھے اچھے سے، وہ صرف نظمیں پڑھتے تھے، غزلیں پڑھتے تھے۔ تو یہ چیز دیکھ کے عارف کرال بہت مایوس ہو گئے، تو ان نے سچ صاحب کو اس اسکول سے نکال کر اپنے خاندانی کام میں لگا دیا، جو کہ کرال کام ہم کشمیری میں بولتے ہیں اس کو، جس کو انگلش میں پاٹر بولتے ہیں، اور یہ مطلب مٹی کے برتن بناتے تھے اور ان کو بیچ کے پیسے کماتے تھے۔ تو یہی سکھایا ان کو اپنے والد عارف کرال نے، اور سچ صاحب یہ مٹی کے برتن بیچنے ایک گاؤں ہے ادھر پہ رتنی پورہ، پلوامہ، ضلع پلوامہ میں، ادھر پہ بیچنے جاتے تھے۔ لیکن وہاں پہ اس ٹائم کچھ لوگ تھے جن کو پیر کہا جاتا تھا، وہ اس بات سے مایوس تھے کہ سچ کرال یہاں کیوں آتا ہے اپنے برتن بیچنے، تو وہ ان کو بہت بہت ستاتے تھے، وہ ان کو گدھے پہ بٹھاتے تھے، لیکن سچ کرال صاحب کچھ نہیں بولتے تھے، وہ چپ کر کے ان کی باتیں سنتے تھے۔ اتنا ستانے کے بعد بھی ان نے ایک بار 100-200 لوگ ان کے گھر میں پہنچے، وہاں پہ ان نے بولا کہ آج ہم آپ کے گھر میں چائے پئیں گے اور کھانا کھائیں گے۔ غربت کا زمانہ تھا، یہ معجزات ہے سچ صاحب کا۔ ان نے ادھر ان کے گھر میں کھانا جب چائے پی تو ان کی گھر والی نے بولا سچ صاحب کی کہ یہ اتنا چائے اور کھانا آئے گا کہاں سے؟ تو اس نے بولا سب اللہ کے حوالے ہے، کوئی بات نہیں، ہو جائے گا سب ٹھیک۔ تو ان نے سب پیروں نے 2-4 کپ چائے پی، لیکن سماوار سے چائے نکلتے گئی اور کھا لی، اور سب نے اچھے سے کھانا بھی کھایا۔ تو اس وقت بھی ان کو سمجھ نہیں آیا کہ سچ کرال صاحب میں کچھ بات ہے، تبھی پھر سے اب انہیں ستانے کا ان کو سوچا، تنگ کرتے تھے بہت ان کو۔ تو کہہ رہے ایک بار سچ صاحب اپنے برتن، یہ اپنے مٹی کے برتن بیچ رہے تھے، تو ادھر سے ایک پیر بیل کو گھسیٹ رہا تھا،
मरा हुआ था वो बैल। तो सच साहब ने पूछा आप क्यों इसको उठा के घसीट रहे हो? तो उनने उसको बोला आपका काम नहीं है, आप अपने काम से काम रखिए। लेकिन एक और बंदा था, उसने बोला कि इसे एक बंदे ने उधार पे ली थी, लेकिन ये कुछ वक्त में ही मर गई। तो स्वच्छ कराल ने साहब ने उसको हाथ रखा और बोला अपने मालिक के पास जा। तो वो उठकर जोर से भागने लगी अपने मालिक के पास। ये देखकर भी सब हैरान लगे, लेकिन अभी भी उन पे भरोसा नहीं हुआ। तो जब शदीद जुल्म हुआ उन पर स्वच्छ साहब पे, तो उनने अल्लाह से मांगा या अल्लाह सारे थोप तो रतनी पोर चोप। कह रहे उस वक्त सारे शरीफ में आग लगी हुई थी और उधर पे आग बंद हो गई और वो आग के रत्नीपोरा जहाँ पे पीर रहते थे वहाँ पे लग गई और सारे पीरों के मकान जल गए। ये देखकर पीर बहुत मायूस होकर आए स्वच्छ और उनसे माफ़ी मांगी और उनने बोला हम आज से आपको नहीं सताएंगे। स्वच्छ साहब के बहुत मौजूद है। स्वच्छ साहब ने अपनी ज़िंदगी में बहुत इबादत की, वो बुज़ुर्ग थे, सूफ़ी बुज़ुर्ग भी, और उनने बहुत शायरी भी की। तो कहते हैं स्वच्छ कराल साहब सादा ज़िंदगी बसर करते थे, खाना भी सादा सादा खाते थे। वो हाक जिसको कश्मीरी में हम उर्दू में साग बोलते हैं, और नून चाय, नमकीन चाय शौक़ से पीते थे। तो ये था उनके रहने और इसका ढंग। तो बात करें उनके मुरीदों या तालिबों की, तो उनमें से है, उनके बहुत थे लेकिन कुछ जो आए हैं ढूंढने वो है सिद्दीक कराल पंदच के, शाबान सूफ़ी नूरपुरा त्राल के, रहमान साहिब पिंगलन पुलवामा के, ख्वाजा अंबर और इमाम साहिब के और शुपियन के, और यद कराल वानपोरा पुलवामा के। यद कराल खुद भी एक सूफ़ी बुज़ुर्ग और गाने वाले और ये शायर थे। तो ये कहा जाता है कि स्वच्छ साहब ने अनंतनाग के एक गांव देवसर में भी तो नहीं गए होंगे, क्योंकि वहाँ भी अभी उनके मुरीद रहते हैं। तो कहा जाता है 1854 ईस्वी में हज़रत स्वच्छ कराल रहमतुल्लाह अलैह ये दुनिया छोड़कर चले गए, उनका इंतकाल हुआ। और ये कहा जाता है उनने 6 मरला ज़मीन अपने जो वो मिट्टी के बर्तन बेचते थे उससे कमा कर वहाँ पे उनने वो रखे थे, मतलब 6 मरला ख़रीदा था। उधरी पे वो दफन करने आए और उधरी पे उनका एक आलीशान आस्थान है। अभी सब कहते हैं अभी 21 अगस्त को वहाँ लोग जमा होते हैं, महफिलें लगती है, दुआएं करते हैं उनकी मगफिरत के लिए। ये था स्वच्छ कराल साहब के बारे में कुछ उनके हालात ज़िंदगी, वो कैसे रहते थे। उनकी कुछ नज़मों की बात करें जो उन्हें शायरी की, उनमें से सबसे मशहूर है तप्योमई बाल यारस लागो, बदकार पानो खद्दार द्राखो, तनायाद रूदी के पर्द तुल रोय सियावन राय, प्यारी चमना निंदर युवान या चुमार मोचोनिए, या हा पान बुकुस गोस पाने हुस्ब बहाने। आज के लिए बस इतना ही। या आपसे गुजारिश है आप मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ गलती हुई हो मुझे बोलने में तो ज़रूर उसे ठीक कीजिएगा। आपका शुक्रिया। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।